مرحبا يسوان ذاكين ورين وفهمي يد الساقين ونخدي مارا الساقين تفسوس نغو كلين ذكونوا رجيغ باش هدوضم الساقين فهمت ولم تمدي تزوزو تعدم تزرى ما شو قلان ان شاء الله هكا كان اهتيلين دايما فين يعني انت تفسوس من 80 لا تكرر الحوايج يسوفغنوا فريد لا تكرر الحوايج كل يوم امكي دير الدار في اللاست ديت مزواروث بغي غادي تفسوس من 80 اما كان بغانا تسرنكرا العباد بغانا تجن داخل تسداويت لونيفرسيتي اتجمعني منسن وبغانا تسمينا 24 محبس تفسوس من 80 نزمر ادريني خاص ذكرى العباد يتيدي الصوضان يارسنا مزوارو غا في دينير تقولنا هي دينين وبغانا هيدي الدكتور سيد سعدي يغدي الصوضنا كل يدي سنجمعنا ربعا تخدم من تفسوس من 80 c'est pas pour diminuer du mérite des uns et des autres, mais il faut rendre à l'histoire ce qui lui appartient. C'est vrai que le docteur Saadi est l'abd et il dit Smujman, il dit Saoun Al-Matsa Swatagin. C'est là l'année où la Hadjan تفسوس 80 يض ماشي ل 24 محبس تفسوس 80 اطاسي محبس يقلان ديس كل جهه كان سكسي محبس روح نسيل سي زوزو سي الجزائر سي الكايد سي dans toutes les régions d'Algérie, il y a eu des détenus pour le printemps 80. Donc, la claustre à l'université. Vous avez vu tous les 20 avril qui ont été animés depuis 80. Ça s'est limité à l'université. Ça n'a pas fait de bien, le 20 avril. Ça n'a pas fait de bien. À l'image du 20 avril de 90, le dérapage qu'il y a eu par toujours un même groupe de gens qui veulent parler au nom du MCB, etc., etc. Nous d'abord, nous ce qu'on va نهيد سلوس هناك العمر خدم في تمازيغ دقوا قد زوير القوا ولو قبل داوضه اسمي نتنجمع في 80 باش نردوا الكرام لي زيتوديون لا كرا بو قد يخدم نديس داوود نروح دو سلوغون يمقرانا المحسوب ليبرتي ديموكراتيك لونغ كولتور تمازيغ احنا ناخذ سلوغون لو فري سوسياليزم هو السجل وقال مني مازال خشبوين انت سويت faute de placer cette question dans leur programme politique ils utilisent le slogan MCB qui reste flou d'ailleurs pour tout le monde وقال انا MCB كربوني خدمن كربوني قرشن كربوني غديف كان سكسودي سويت اللي اد سمكتير لا سيتي ديال لي جولي نلادي تفيطار نقل الكارتي جينيرال الساده خاما اليوم تلاقيت نسكسو صام غير ملي يخدم السكسوني يخدم الموفمون اي مسا كرب وربان اتسارون نمكاتي الجبل سيدي تنسن الى قنا كل يومين يزرع في ديني انك زرع شي طاح زريق ولا يزرع شي طيزرع ذاك شكوى ما نستملين اد يوان ام تزرع تفسو تاقيم من 80 نيرد وقي باش كان هذاك الشك وتفسو 80 ودغلا راه كان كاسكيني تمازيغ تطسيت السعدة نزبرد نقولو كارد فيلا وقاد يقدشن في تمازيغ اي ماشا عمر لا ماشا لين لا كريز بربريس 90 بربريس 49 اكراوي مازيغان دي فرنسا اتاسي خدم نوذني هنا دي سواها هنا تزرم سي كلونديستان يوار بشار ديال دوسات مازيغ على الزر لا ديكشم السنت ذاك شفت دي بناكنون باش نهضر في تحت مازيغ السفرين عبد الركالانه ودغاني ميدي ديس مكتين ظرفيقنا غنبناكلون يمدي سمكتين تلين ورفع ياكين دون توجور الدكتور سيد سعدي زيد سواه لي ديجا فذان صحفرنا ومزيفان كمزيق في اللسن نطفاري هناك فذان قد شان في تمازيغ دون لا كلونديستينيتي فذان اما لا بيس دو تياتر محمد برونتافاليس دي تونس au festival de Carthage et il y a eu des problèmes le ministre de la culture دي سواهني ديال الجزائر اي الناس تمازيغ تاع الخدمه لا بيسا كي بغا يا ولي كيف اسمي دي فاكس فرنسا بوين دي تيكوك من ساكرا ومزيغان اتيكو اغرا مزيغان يا يوت 18 سوريون تنال فلاسن بواحد يسد دي فغر فرا خاطر ميرني باش هاد الصلاه تيكو يدي مارك اغرا مزيغان هاد فاصل كدقروك على الموت ذا تربع كي دي بوين يثي لونسين يقهضران في مزيغ هاد الدوغي هاد نكمل اول بيسك نبدو في مازيغ نيغ تصيد قرشان ونسترى مثلا لي بوزور دو بومب وكان يسترسم البومبات دي 75 هارون
هارون مجبر رجان لان قواطاسيسن دار بعد عنون زمرات اللي يمون قواطاسيسن إذا وقت أنا مسلت مزيغ وثناق الروسنا على الحيوض باش الساعدين تمازيغ تولو فنرى صورون تنسرسن البومبا اش بوين دون يعني قرشن ادو غلغ في سوس 80 دير فاني كلاندي بناكلون ce n'est pas le fait du hasard ما رفاني قارن دي سلاوهن بناكلون وفان ديما نسن الخدمة دي في مدينة تيزي بزو وهذه السداوات وهذه تشبيطر وهذه لونيام وهذه سونيتكس ذي خدام دا ما يذكر بوردا يميوسن دي سواهني دونك تبدا تمثال تاكين وقبل 80 شرب بوردا ثاني همسات initié toujours par notre ami le docteur Saïd Saadi. On a pris des postes à l'hôpital Tizi Ouzou. On nous a fait structurer en formation politique beaucoup plus pour essayer d'avoir une organisation qui peut poser le problème de la question berbère, puisque des soins, les partis glendés, le FLN, le Pax Vion Dixon, Igourin, etc. Il a le PRS Boudia, Fimirni, Namchakne, ils ont le FFS. يمكن فك الشفير إلا بوندو حضر غرام ما إلا وين زري غيني ضحكانا دي سواهنا c'est pour poser le problème de la question berbère et bien sûr on ne peut pas poser le problème comme ça il y a les libertés démocratiques il y a la liberté d'expression des soignants باش donc elle sort ça mesure la قضية من الهضرة نكشف الدحية ولا كيدير يباش يعني ذي بلاكون كاتب ياسين la guerre de la pièce de Katibyassine, métier de Sadar. Assigner la pièce de théâtre la guerre de Milan, c'est un parti politique, quoi que ce soit, c'était la culture Thamazir ou Katibyassine, le Sassimalis, Inès Elzer, Thamazir, la culture Thamazir, a qualité de bon arbre, Blacknon. ماشي التربه يورسنا كذا فاسنا هذاك انت دبوين التربه ثاك يدي روح نسبنا كنون يدي بنارتي زوزو ذي ادينا تفكا ما من بعد اسمك شنارتي زوز شمن اكزاكتومون ان 75 76 الى تساسن سبنا كون ارتي زوز تمنين دي زوزو ان 76 ادن الفان ارتي زوز كون سيدي روح نكمل سي صا اي بان في ميدس مكتيب وفغار اني غاك هذا كثر ولا في السواهني كنا نمشيط في 80 الوالد شنو يغدبوي الزمن غاديني غير فاني لا بيس تياتر يكسدون في ياسين الا نوث ما هنا قلنا غما مر مزداد اموحن باي تحمى ذيك لاندي فرنسا هانتو ميليتون دي ار سي دي بيان سور سيد سادي دكتور وباد ديالي لاند قطاس دومان سعيد هنا ناكلو ديون ورباغي كقدشن سيدي هادو غلا كان السواثاكي بيسكو لينا خربنا المدينه غير نزرع غير ياش ولا هاد كذا نادي لنور اللي فوالا وفان غلطات قص الا شي طنسن الا شي طنزرع رانا نكملكش مع هيزي وزون 79 الور اللي غادا هضر فرفايا كي نمشي نجمع هيزي وزون نمشي نطفي مكوان داكي هيزي وزون كاين فرنسي العسكر 79 بضع داهيز وزو وفي غدا رفايا كاين دون لو دكتور سعدي افي بري بوست et qui m'ont contacté pour être dans l'organisation elle-même. L'organisation elle-même, c'est celle-là dont je parle qui a vraisemblablement initié ce 20 avril. Donc, semblerait-il, on s'était structuré au FFS pour poser le problème de la question Tmazir. Et il a fallu des démarches pour voir les responsables du FFS, pour leur demander de poser la question Tmazir au nom du FFS. Faute de mieux, on ne pouvait pas avoir d'autres structures pour poser la question. Puisqu'on gagne un seul terrain parti politique, on gagne la peine, ou rien. Venant à FFS Suède, et dans la politique en général, يبرد le 11 mars, le 10 mars exactement, 1980, c'est un lundi 10 mars, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, parce que moi, les qui ont organisé, mais une petite manifestation, il y avait une organisation. Alors, donc suite à l'interdiction, à l'annulation de la conférence sur les poèmes kabyles anciens
que devait donner Delmolo que la situation à Tizi Ouzou a été chamboulée, notamment dans le milieu universitaire. Pratiquement toutes les revendications. Donc l'annulation, ça s'est passé le 10. Ils ont Bouendel Mouloud chez le Wali qui lui a signifié verbalement qu'il ne devait pas donner la conférence parce que ça risquait de déstabiliser la région. À chaque fois, c'est le danger pour l'unité nationale. Sinon, laissons-nous quelqu'un l'aide un peu importante du mouvement. Le 11 mars, juste après l'annulation de la conférence, il y a eu une assemblée générale, donc, il y a eu une marche dans la ville, le plus souvent par les étudiants. Les gens commençaient à prendre conscience de la situation et ça marchait un peu partout, les lycéens, les travailleurs, les citoyens en général. Pour en arriver à une autre date un peu importante aussi, sinon très importante, c'est la date du 7 avril 80, lors de la manifestation qui a eu lieu à la place du 1er mai, qui a été organisée de Tizi Ouzou avec nos amis d'Alger, etc., etc. Il y avait aussi à l'époque le problème du code de la famille. Les femmes se sont associées à la marche et qui a été sauvagement réprimée. Il y a eu de nombreuses arrestations, il y a eu énormément de blessés, des gens qui ont séjourné 48 heures en prison, 24 heures, etc. C'est un peu cette histoire, cette répression qui a fait prendre conscience à tout le monde, aux universitaires, aux cadres, aux intellectuels, aux citoyens, et c'est là que l'organisation commençait si vous voulez, à être un peu forte, puisque dès le 8 avril, à mon avis, 8 avril, 9 avril, il y a eu déjà des réunions de coordination, des réunions entre les gens pour voir comment continuer le mouvement. Dès le 8 avril, ça a été l'occupation de l'université de Ouaddaïsi. On va le voir par la suite, il y a eu d'autres lieux de travail qui ont été occupés. Il y a eu une date aussi très importante pour voir un peu les dérapages du gouvernement, du pouvoir en place, le 10 avril. Le Wali Tizi Ouzou avait organisé une manifestation de soutien pour le pouvoir. Ils ont ramené des ouvriers agricoles de Barlia, d'Illes, etc. dans des camions. Wallah, mazaran de choufé de Rahna Tizi Ouzou. Bouintenid, بلا ما خمن بلاني هنا تسناهم كان هان زيغ مانا لاندي يزوزو وقال يحملن شادلين غير يحملن البوفوار. C'était très dangereux dans la mesure où il n'y avait pas eu un comité de vigilance parmi le groupe du mouvement qui ont appelé au calme les citoyens qui étaient là sur les trottoirs pour voir marcher ces pauvres malheureux. Il y aurait eu des dérapages où nous تفعلوا. أما أنا هاتفغان تنهي. Vers le 11 avril, donc il y a une suite à des réunions de coordination, des réunions de gens qui dirigeaient un peu le mouvement. La plupart des lieux étaient occupés. Si ma mémoire est bonne, ces artisans ont été occupés vers le 12 avril. On a occupé les lieux, ça veut dire que la direction de Néas, tranquille, الشغل ديالنا نكون يسلحون سبيطار اذا نكون يداويني موضان اذا نكون بيان سور لو اف ال ان لوتوريتي بدا نفهم فران انا نطبقوا بغانا راه كون داوين نطبق نقني موضان نقول امكن نخدم à l'époque à l'hôpital on s'était organisé une commission de travail qui devait s'occuper du travail à l'hôpital, commission vigilance, commission relations extérieures et d'autres commissions coordination. La commission travail a fait un travail extraordinaire à l'hôpital. Pour reprendre une phrase d'un gestionnaire de l'hôpital, au bout du 3e jour d'occupation, il n'y a que l'amar, c'est quoi ce qu'il y a dit, c'est pas la même chose, il n'a fait l'enouina. L'amar, c'est il est un cycle-temps, je dis un cycle-temps. En effet, nous avons habité à l'hôpital. Il y a un groupe de médecins qui s'occupent des malades. La garde Zran, elle dit aux fermiers, elle dit au tabib, elle dit au
ديك سوايه اللي لا قعدنا 20 طبه ديال السبيطار لانه كيفرم لين ديال السبيطار لانه كيخدم دونك الخدمه في اللحان اكني نقل حال لامر في اللحان هكا يهزوزون غادي يتزايروا كلهم الخدمه السبيطار دونك دينا الشعب نضرن سكتنا هنا دوالان باللي ونجاري موران او كونترير les Mourans ont été pris en charge. Ce qui a créé une solidarité d'ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cité déjeuner en face de l'hôpital. Cette solidarité a aidé beaucoup pour dire encore une fois que le mouvement est un ensemble. C'est tout le monde. Bref, donc ça c'est un peu, je vous ai parlé de l'hôpital, comme l'UNIM a été aussi occupé, comme l'université Ouadaïsir, Sinawa, cité de jeunes filles, des lycées, son texte, c'est sur un tsoukran, et puis c'est tout. Déjà au début, il y a les périodes de 10, 11, 12, des interpellations ont eu lieu, des intimidations, le pouvoir n'a pas lâché, et à partir du 12 mars, encore il fallait asseoir le mouvement. Il a été créé, d'ailleurs lors d'une réunion à l'hôpital, une AG de coordination avec un comité de soutien, avec, on l'a appelé, si ma mémoire est bonne, un comité populaire de soutien ou quelque chose comme ça. Mais vers le 12-13, la grève du 16 a été annoncée. La grève du 16, le tract est paru vers le 13-14 avril. La grève du 16, qui a été d'ailleurs une réussite, on va en revenir, a été préparée par un groupe. Ça a un peu fait couler beaucoup de salive à l'époque, puisqu'Iran Tsedawith, il n'était pas d'accord avec cette grève qu'on allait faire. C'est beaucoup plus les travailleurs, les gens structurés qui ont initié cette grève. Il y a eu un petit problème qui a les étudiants, les anciens, la grève a dit à tel point, à remettre de dénoncer une chouïa. Néanmoins, la grève a eu lieu. Ça a été la plus grande journée, la journée la plus historique pour la plupart d'entre nous, à tel point, il n'y a eu des cassettes Saadi. Le soir de la grève du 16, après la réussite totale, il n'y a eu que ça dernière de démocratie c'était quelque chose d'extraordinaire. On a pu faire quelque chose sous le règne du parti unique de la sécurité militaire. Finalement, et le mouvement a continué. La date du 20 avril que vous connaissez tous, donc c'est l'envahissement. J'ai oublié de vous citer que pendant toute cette période, les structures d'État se renforçaient par les organes de répression, des écoles étaient occupées par les CNS, les gendarmes, je cite Tadmet, Boukhalfan, Farahan, l'université, tout a été, c'était une ville militaire. ما كانش قارن يخدم لي روميني لا بروتاني ولا سنبنوا اللوزينات بنا ناس لي كازير لاني بغينا تخدم الغرنا وخدمت. Donc le 20 avril, ça a été la sauvage répression, je pense qu'elle a été historique à mettre rattaché à toutes les sauvageries des pouvoirs dans le monde. C'est l'envahissement de l'université, que ce soit Sinawa, Ouadaïsir, la cité de jeunes filles, l'UNIM, d'autres structures qui étaient occupées, et l'hôpital bien sûr de Tizi Ouzou. Ça je me le rappelle, puisque à 4 heures du matin qu'ils ont envahi l'hôpital, c'est donner les malades. Je vous assure que même le commissariat central, vous savez que les Swahili, la consultation à 4h, 5h du matin. Et bien, le commissariat, des mois مساكين ودقر غير وضحكوا غير فاش وخذ من دقنا ام كيخ السمان ام كيخ السوالن ام كيخ كثن واقي اخر اثن جكارسنا ذو خلاق. Bien, donc il y a eu de nombreuses arrestations, le 20, le 21. Il y a eu les 3 journées de Tizi Ouzou où la répression a été sauvage, où on voit encore une fois de plus la réaction du citoyen, la réaction du peuple, pour dire encore que c'était un mouvement populaire. C'est un groupe, c'est des enfants qui sont agités. Bien.
c'est la guerre entre la population et les CNS. Il y a eu beaucoup de blagues et d'histoires à ce propos. C'est pas des blagues, il y en a entre nous. Les CNS ni dbouنا تقدر تضحك بونت نكسلاس السلاح نسن بونت نكسلا شوط ناس تتسوغم يمازيغ ce n'est pas une blague, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y en a beaucoup d'autres. Bon, à partir de là, donc, أتاسبونا الحبوس ويقيم 24 ساعة ويقيم 48 ساعة ويقيم السمانة ويقيم 15 يوم ويقيم أقول أرمي ذيك مقاد يقيم 3 وقورين qui devait passer à la Cour de sûreté de l'État. Ça a été annoncé, si ma mémoire est bonne, vers le 16 mai à la télévision. Le 16 mai, ils ont annoncé la liste des 24 qui devaient passer à la Cour de sûreté de l'État. Le 18 mai, encore une fois, la solidarité du peuple de la région a été extraordinaire. Un groupe de jeunes, moi je venais de sortir de prison, on est venu me voir à la maison, c'est des jeunes lycéens qui ça n'a demandé qu'une demi-heure pour passer des minutes à la pour dire que les gens ont marché. À partir de là, il y a certains comités qui se sont créés parmi les anciens détenus d'Ifran, pour aider les camarades qui étaient restés détenus en faisant des collectifs d'avocats, en se déplaçant vers les avocats, en se déplaçant vers les familles des détenus, en essayant de faire un petit quelque chose, jusqu'à, donc il y a eu, comme vous savez, la presse nationale, autant certains partis politiques de l'époque également, qui ont demandé un châtiment exemplaire pour les militants du mouvement. Je veux citer le PAX, je ne veux pas parler des organes de presse algériens comme d'habitude de Shahadinin. Il y a eu la presse internationale qui a médiatisé, puisque on se souvient qu'une sangare des Français, des Mourad aussi le mouvement. Et etc., etc. Vous savez, vous reprenez la revue de presse de 80 sur le mouvement, c'est des bouquins et des bouquins. Bref, à partir de ça, donc l'opinion internationale, l'opinion nationale, ils ont été libérés le 26 juin, si ma mémoire est bonne encore une fois. Le 26 juin, il y a eu libération des derniers 24 détenus. À partir de là, des petits intestines, des petits problèmes, des petites choses. L'un ou gars كملن فرند كملن دي الحبس مازال كملن ولان ديجا دي سواني دي الحبس تاخرني الموفمون ودقال غير ولا ميد فرنسي الحبس ميد راه السودان كاينين ولا هذا لان وقال معذورين و سي اونورابل دو لور بار يكينان كاينين هذاك من نقص مساله تمازيغ تتخدم غير ماني لا بوليتيك وتسمير غالا وكذا تساوى هذا كله وكانوا سي اونورابل اي انا كي اون كونتينيات مي لان وياه وتيد سفرانا ورخدمنا انا يبروك وقال يخدم سيني دبدا سي واحد وماني نابيبرا يعني ما ذكرت فيه تما لي زاسيس دو ار سي دي خير اللعبه دوك عندنا هي على يقولنا يسال فاميلي كاين يبان كاعدي غدايني هذه الجو قال يخدم انا خاطر لا نريد نولفان. Il y a eu le séminaire du Yakouren, donc toujours le même groupe qui a initié le séminaire du Yakouren dans la plateforme vers le 4 août qui a été envoyé au président de la République, à tous les organismes nationaux. Il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Je ne vais pas m'étaler sur cette période, bon, parce que le mouvement a continué par des petites bricoles peut-être, mais il y a eu les conséquences du mouvement. Les conséquences du mouvement, c'est que le pouvoir a agi sous une autre forme de répression. سواء ماشي للحبوس خاص تيكون للحبوس ويك سا باسبور ويا باتي سي لايروبور فيا ونادي 24 ساعه ديال الكوميساريا وكسي سي ثم ديت تنتيزي وزوج كاع هذه خدمان دا النظام. Et je cite l'exemple du docteur Saadi qui a été muté en 81 Khanchla. C'était une liste bien définie
qu'il y avait dans tous les ministères respectifs, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la santé, ministère des énergies. Donc, بدأنا ثلاثة مدن ثلاثة لعبات إلا الدكتور سعدي سعيد ميتي خنشلة إلا l'ingénieur Youn Lenième وأيضا Sonitex qui ont été aussi mutés indéniablement. Et là, il faut rendre encore hommage. يوجد ندي قيمة مازال خدمن باسكو مي فرا الموفمون 80 تاسيغو خرنا ما كنا ندير مي مازال كوميم كرا et je citerai l'organisation des médecins de Tizi Ouzou qui s'est comporté de façon très honorable à cette époque et là il n'a pas baissé les bras et il a fait des pétitions, des meetings, des sittings à l'hôpital Tizi Ouzou, des grèves, etc. Et la prise en charge conséquente du docteur Saadi pour qu'il soit maintenu à Tizi Ouzou et contrecarrer les décisions du ministère de la Santé, lequel qui l'ont mis à Khenchla. Il y avait, si je pense bien, un mérite de faire le syndicat des médecins de Tizi Ouzou, je crois qu'ils ont élu Saadi comme président pour qu'il reste. Effectivement, le corps médical de Tizi Ouzou s'est comporté de façon honorable. Alors, effectivement, le corps médical de Tizi Ouzou, qui a été un syndicat autonome déjà à l'époque. Pourquoi syndicat autonome? Dans une organisation professionnelle, il faut être, on est régi par l'article 120-121. Nous connaissons Nadala. Finalement, c'est un peu le contraire qui s'est passé. On a été autonome d'emblée, on a refusé cet article et on a travaillé, on a été solidaire. Ça a été peut-être notre confrère, le docteur Saadi, qui a tenu le coup. Alors, à partir de là, donc vous voyez un peu la répression sous cette forme. Il avait cédé le docteur Saadi, il n'y a pas eu cette histoire. La liste était grande. On m'a fait cette confidence à l'hôpital Tizi Ouzou, on m'a montré même mon nom. À partir de là, vous avez vu donc, je vous ai dit, le mouvement s'est plus ou moins effrité. Il a resté des groupes informels qui continuent à travailler. C'est toujours le même groupe entre autres. C'est ce même groupe qui a initié, pour continuer la lutte sous une autre forme, qui a encouragé la création des enfants de Chouhada. C'est le docteur Saadi, qu'on se le dise. Il a encouragé ces jeunes à s'organiser, à poser leurs problèmes. C'est lui qui a initié, encouragé la création de la Ligue des droits de l'homme. Et à chaque fois qu'une organisation est créée, il s'est retrouvé dedans et ils ont été tous emprisonnés. À chaque fois, ils sont emprisonnés jusqu'à celle de 85, la Minchgana, Medveya, Lombez, Barwagian, etc., etc. À partir de là, bien sûr, je vais être très succinct. خمم الناس وربع قلنا ندير الحبس الجروب كاين السعيد اللي قلنا ندير الحبس خمم الناس ان الناس ولا ما نفقد عنهم وليت شهر دار الدكتور سعيد استوون كل ساعه الحبس ميدي فغادي ولا على الشغل الناس الناس الى انا ثقلتا نخدم نكمل الموفمون ما تشكى كاين غادي ايوا كان ما الا شو دير انا ما كادر نكرا الحبس هذه وكذا يقيمن En effet, la période de 85 à 87, juste à la sortie de prison de la Ligue des droits de l'homme et des enfants de Chouhada, c'était, pour reprendre sa phrase, la gestion romantique du mouvement, ce qu'on a appelé la gestion romantique du mouvement. يقولون ذكر اللعبة اللي أنا كنا ناضي الوقت نسماليين اللي نسول التران ساني مشوان دام ونسنبونا لها الحبس تسكيلين في الناس نوقع لنا ندير الحبس هذا نقول الناس نقول انت سوات ولا خدمنا لا او كونترير نون سولمون خدمنا لا مي وخدمنا كل يوم يزمر هذا يخدم ابدا انت تلعبنا كل السيد الوالي بدا انت كيف بدا انت كاين افراني طفل الكوامان ميز ندور لا بوليتيك نكون نتينا اما كريسنا امسيو الوالي وقال لي تشبوا لنا هنا ندير الحبس الجهه نقول تقعد فهمتي تتقم طرونكي لبس السي شريف Et sur le, donc, finalement,
en 88 en 87 000 Français il y a eu une réunion qui s'est tenue, qui a rassemblé des gens qui étaient encore disponibles pour essayer de voir à chaque fois le mouvement a des donc il fallait se doter d'une structure efficace. Je ne veux même pas l'appeler politique, mais en se dotant d'une structure, c'est toujours de la politique. Il fallait un noyau, il fallait une organisation conséquente. C'est ce qui a amené ce qu'on a appelé un camp d'été de Gouzofoun, qui a regroupé des militants du centre de Tizi Ouzou, d'Alger, etc. Lors de la détention du docteur Saadi en prison à Lambez, par la suite à Al-Harrach, il a continué ses études de spécialité de psychiatrie. Je me rappelle, lors d'un examen de résidana, Youssef Zouarou, majeur de promo. Messieurs du pouvoir, utilisant bien sûr le ministère de l'enseignement supérieur, qui était Berhi à l'époque, lui ont refusé l'examen. Il les a attaqués en justice. Il a attaqué le ministre de l'enseignement supérieur en justice. Et c'est très important déjà à l'époque qu'un citoyen puisse, pour vous dire que les militants du mouvement ont toujours contribué à ne pas laisser passer des formes de fascisme. Personnellement, en 86, j'ai eu une affectation informationnelle, j'étais à l'hôpital Parnay, on m'avait interdit d'exercice la wilaya de Tizi Ouzou et même les wilayas du centre. Ils m'ont affecté arbitrairement à Ouargla, que j'ai refusé de rejoindre, et c'est là aussi que j'ai attaqué le ministre de la Santé, qui était M. Hugo, après le scandale de son fils d'ailleurs, ça tombait bien, en justice. Donc voilà d'ailleurs la décision de justice de la Cour suprême de la Chambre administrative, incompétente. C'est un peu des conséquences, des conclusions qu'on va tirer du mouvement. Le pouvoir n'a pas lâché d'une semaine. Et en 87, vers le mois d'avril-mai, il y a eu ce regroupement des cadres, enfin des militants et d'autres jeunes à Ansfoun, qui ont décidé de se doter d'une structure apte à prendre en charge ces différentes questions que sont les libertés démocratiques et surtout de la langue et de la culture à mesure. Les événements de 88 ont été un peu la précipitation des choses, parce que le mouvement a redémarré lors de cette réunion d'été, mois d'août 88. Donc octobre 85, qui pour moi, je le dirais encore une fois, n'a été que la suite du mouvement 80, comme l'ont été Sétif en 82, Sétif Oran, Constantine. C'est le déclic pour la démocratie en Algérie, et il faut rendre cette date, il faut lui rendre ce qui lui appartient. Il ne faut pas la laisser un groupe d'étudiants, on fait une manifestation à l'occasion. Non, c'est à mon avis la date historique de ce pays pour la démocratie. Donc, il y a eu un appel aux assises. Les mêmes militants qui ont fait le mouvement 80 ont appelé à des assises du mouvement culturel amazigh, berbère. Ils ont appelé, et là, je ne le passerai pas sous silence, le même groupe que j'ai taxé de gestionnaires romantiques du mouvement sont réapparus sur le terrain. Eux, qui dans un premier temps, ils connaissent la politique, c'est amazigh, point. Or, où la politique. Lors de l'appel aux assises du RCD, qui devait finaliser finalement, c'est ces assises qui ont finalisé le mouvement 80, qui ont tiré les conséquences, les conclusions, sont élevés pour dénoncer les assises, pour dire enfin bref, je ne m'attarderai pas sur ça. Mais si un jour donc comme vous le savez, les assises ont eu lieu de la façon la plus correcte qu'on puisse s'imaginer, et elles ont rassemblé la plupart
des citoyens algériens qui postulaient à la démocratie, à la langue, etc., aux libertés démocratiques. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle le Rassemblement pour la culture et la démocratie, que je considère comme étant une suite logique du mouvement. Pourquoi? Ce sont les initiateurs, j'ai parlé des années de Ben Aknoun de 70, 71, 72, les mêmes qui ont continué le mouvement 80, les mêmes qui ont été en prison, les mêmes qui ont posé la question correctement. Et autant le FLN a enfanté le fils, a créé le fils pour contrecarrer le mouvement amazigh, autant les militants de 80, il faut lui rendre hommage au docteur Saadi. Ont créé un parti démocratique. Autant le FLN a créé un parti fasciste, autant les militants du mouvement 80 ont créé un mouvement démocratique, le RCD. Il y a quelques anecdotes, surtout que par rapport à 80. En 80, il y a eu le séisme de l'Asna. Juste pendant les événements, l'appareil du gouvernement, le pouvoir, a dressé tous les citoyens algériens contre la région de Kabylie. À tel point, des volontaires, pour l'Irak, des volontaires algériens des régions arabophones ont voulu venir agresser la Kabylie. Bien sûr, ils les ont trompés, c'est tout à fait normal. Juste après ça, il y a eu le séisme de l'Asnam en octobre, si ma mémoire est bonne. La première équipe médicale de secours à arriver à El Asnam, c'est l'équipe de l'hôpital de Tizi Ouzou, parmi lesquels tous les détenus étaient là. Et en discutant avec d'autres Algériens et des gens de la région, notamment de l'Asnam, nous avons Tizi Ouzou, le gouvernement, nous connaissons qui est prêt à venir vous casser, donc pour un peu, c'est une petite anecdote. Lors de la finale de la Coupe d'Algérie, la GSK Biliakou de l'Nad, il s'est d'ailleurs la GSK Sinar ou Ardiwan, Verban Bnaknoun, Qimnon Group, كشمنا على الاستاد اتسوغوني مازيغان رقمن بومديان دي سواهن بومديان يقلانا إلا قد سخلمت دي سواهن ما أربعة كي سيزيك يتشدبوين أما كنو ندنيغ لا نوقادو تسكوكرون أنا لا نوقادو تسكوكرون أما أنا عندي ولا حاجة يفغ العتاد عرفافات دونك أي كيوك يضرعنا تفكونا سناود يمي خي الصواب فكان لنا السان نزمرد نهضر نزمرد نارو بور بروفا تولي مشحال يديفغان يجرنا كتابين ستمازيغ وياكين كرابوني يخدم في ستمازيغ تمرح بايس ما هو قال لي تتفن دار نوسنا لي يزوز وكندا دار فلاس وقال لي نخرج طرونكيل تمازيغ تحوج الراويس وحوج نسوا الراويس عافانا شو بغا نتديني 4 قباس ان شاء الله نزمر نكمل الشيطان